system, the velocity of light 3 in 10 of 8 meters per second, gravity, action due to gravity 10 meters per second square, pressure, atmospheric pressure 10 to the power of 5 Newton per meter square are taken as fundamentals. Then the units of mass, length, time are dash. మనకి వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటే యాక్సలరేషన్ మనకు తెలుసు యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ బై టైం అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ బై టైం ఫ్రమ్ దిస్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది v బై g వెలాసిటీ బై g చేసేస్తే మనకి టైం వాల్యూ వచ్చేస్తుంది నౌ అట్లాగే velocity की displacement length की relation ఏమిటి velocity is equal to displacement by time from this displacement is equal to velocity into time velocity length వచ్చేస్తుంది pressure is force by area force అంటే F is equal to ma mg gravitational force by L2 area from this m is equal to PL square by g దీంతో మనకి మాస్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో లెట్ us see one by one velocity by velocity అంటే 3 into 10 to the power of 8 by 10 అంటే 3 into 10 to the power of 7 seconds length velocity into time 3 into 10 to the power of 8 into 3 into 10 to the power of 7 ఏమొస్తుంది 9 into 10 to the power of 15 meters displacement length వచ్చింది now pressure P 10 to the power of 5 L square అంటే 9 into 10 to the power of 15 whole square by G 10 అప్పుడు మాస్ ఎంత వస్తుంది 10 to the power of 5 into 81 into 10 to the power of 30 by 10 so 30 plus 5 35 by 10 అంటే 81 into 10 to the power of 34 kilogram లేదా 8.1 into 10 to the power of 35 kilogram అని రాయొచ్చు సో these are the mass, length and time. Now let us see another model. The volume of a cube is numerically equal to its surface area, then its volume is dash. దాని వాల్యూమ్ ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఈజ్ న్యూమరల్లీ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఒక క్యూబ్ తీసుకుందాం దీని ఏరియా ఒక సైడ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఎల్ క్యూబ్ లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్ తీసుకుంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఒక సైడ్ ఎల్ స్క్వేర్ 6 సైడ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి 6 ఫేసెస్ 6 ఎల్ స్క్వేర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కాబట్టి ఎల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైంది ఒక ఎల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే 6 యూనిట్స్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన వాల్యూమ్ కదా అంటే ఎల్ క్యూబ్ కదా అంటే 6 క్యూబ్ అంటే వాల్యూమ్ ఈజ్ వాట్ 216 క్యూబిక్ యూనిట్స్ ఇది right. So note down this one. Now let us see the another problem. G is equal to 980, action due to gravity is 980 centimeters per second square, its value in kilometers per minute square, kilometers per minute square is dash. G value దీనికి n1 u1 is equal to n2 u2 యూజ్ చేస్తాం one system of units into another system. n1 is 980, units are centimeters per second square, n2 తెలియదు కిలోమీటర్స్ పర్ మినిట్ స్క్వేర్ కానీ మనకు తెలుసు 1 కిలోమీటర్ ఈజ్ 1000 మీటర్స్
1 మీటర్స్ 10⁻² సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి 10⁵ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది మొత్తం. 1 minute is 60 seconds. So let us take 980 into centimeters by second square is equal to n2 into 1 kilometer అంటే 10⁵ centimeters by 1 minute అంటే 60 seconds. 60 seconds whole square. Square ఉంది కదా, square. Now centimeter cancel, second square cancel. n2 కావాలి మనకి. 980 into 60 square అంటే 3600 by 10⁵. 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 10⁵3 పోతుంది, 10⁵2 మిగులుతుంది. అంటే 98 into 36 into 10⁵2. 98 into 36 క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే 3528. మనకి 36 100 దగ్గరగా ఉంది. 36 into 100 3600 వేసేద్దాం. 2 ఎక్స్ట్రా మల్టిప్లై చేసాం కాబట్టి 2 into 36 72 తీసేద్దాం. 3528 వస్తుంది. నౌ 3528 -2 ఉంది కదా ఇక్కడ, -2 ఎందుకంటే 3 zeros పైన ఉన్నాయి, -2. ఈ -2 వల్ల ఇక్కడ డెసిమల్ పెడతాం. సో 35.28. సో వాట్ ఈస్ G వాల్యూ? Therefore G value is 35.28 kilometers per minute square. ఇది వాల్యూ, kilometers per minute square. minute square. ఇట్లాగా వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అదర్ సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి n1 u1 n2 u2 యూజ్ చేసుకుంటాం. రైట్. నౌ లెట్ us see another problem. Velocity of a particle is v is equal to at square plus bt plus c, where t is time. The dimensions of A, B, C or dash. ఇది మనకు కావాలి. ఈ ఫార్ములా v is equal to at square plus bt plus c అనే ఈక్వేషన్ కనుక కరెక్ట్ అయితే అన్ని టర్మ్స్ ఒకే డెన్స్ ఫార్ములా ఉండాలి. అంటే వెలాసిటీ డెన్స్ ఫార్ములా at స్క్వేర్కి btకి cకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే v is equal to at square. From this a is equal to v by t square. V is the velocity L1 t minus 1 by t2. ఏమవుతున్నప్పుడు L1 t2 పైకి వెళ్తే t minus 3, L1 t minus 3. యూనిట్స్ ఏమవుతాయి, దీనికి యూనిట్స్ కూడా రాసేద్దాం. మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ 3 యూనిట్స్. అట్లాగే v is equal to bt. From this b is equal to v by t. B is equal to v by t. V is the velocity L1 t minus 1 by t1. Together L1 t minus 2. Units meter second inverse 2. Lastly v is equal to c. cv అంటే L1 t minus 1. Velocity కాబట్టి. Units ఏమవుతాయి? మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. So these are the వాల్యూస్ ఆఫ్ ABC. ఇట్లా కనుక్కుంటాం అన్నమాట. రూల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ యూజ్ చేస్తాం మనం దీనికి. రూల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ. రైట్. నోట్ డౌన్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ వి సీ. లెట్ us say another problem. Displacement of particle is s is equal to a by f, b by w, c minus d by p, where f is the force, w is the work, p is the power. Dimensions of a, b, c, d కావాలి మనకి. రూల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ అప్లై చేద్దాం. a by f ఫార్ములా డైమెన్షన్ ఫార్ములా sకి ఒకటే ఉండాలి. అంటే s ఈజ్ ఈక్వల్ టు a by f. దీన్ని బట్టి a ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, f ఇంటూ s ఆర్ s ఇంటూ f. sకి L1, fకి m1 L1 t minus 2. Together you are getting m1 L2
t minus 2. అట్లాగే b by w, s is equal to b by w. From this, b is equal to s into w. S is L1, w is m1 L2 t minus 2. Together m1 L3 t minus 2. అట్లాగే c minus d by p, s is equal to c minus d by p. దీన్ని బట్టి c మైనస్ d, cd రెండు మైనస్ చేసాం. రెండు టర్మ్స్ కనుక ప్లస్ చేసినా మైనస్ చేసినా రెండింటికి ఒకే డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇందా మనం చూసాం. ఇవన్నీ ప్లస్ చేసినాం, అన్నిటికీ ఒకే డైమెన్షన్ ఫార్ములా. అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మరొక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సేమ్ అయితేనే యాడ్ చేయొచ్చు లేదా సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రెషర్లోంచి ప్రెషరే తీసేస్తాం, మాస్లోంచి మాసే తీస్తాం. అట్లాగా ఇక్కడ కూడా మనకి సికి డికి ఒకే డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంటుంది, సి మైనస్ డి. కాబట్టి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ ఇంటూ పి. ఇప్పుడు రాద్దాం. సి ఆర్ డి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఈజ్ ఎస్ L1 ఇంటూ పవర్ m1 L2 t మైనస్ 3. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సి ఆర్ డి డైమెన్షన్ ఫార్ములా m1 L3 t మైనస్ 3. ఇట్లాగా. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అట్లాగే మరొక ప్రాబ్లం చూడండి. గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై p plus a by v square into v minus b is equal to nRT, where p is pressure, v is volume, then the dimensions of A, B are dash. మనం ఇప్పుడే చూసాం, రెండు టర్మ్స్ యాడ్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలని రెండు ఒకే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ చెంది ఉండాలి. అంటే P ప్రెషర్ అయితే A బై V స్క్వేర్ కూడా ప్రెషరే అవ్వాలి. అంటే A బై V స్క్వేర్ ఈజ్ P ప్రెషర్. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈజ్ A? PV స్క్వేర్. P ఈజ్ ద ప్రెషర్, m1 L minus 1 t minus 2. వాల్యూమ్ స్క్వేర్ L3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే L6 అవుతుంది. 6 minus 1 5 అంటే ఏకి m1 L5 t minus 2. దిస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా. అట్లాగే వికి బికి ఒకే డైమెన్షన్ ఫార్ములా. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు V. V వాల్యూమ్ కాబట్టి L3. సో B డైమెన్షన్ ఫార్ములా L3, A డైమెన్షన్ ఫార్ములా m1 L5 t minus 2. ఇట్లాగా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఒకసారి కాంబినేషన్స్ అడుగుతాడు. అంటే వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ A బై B అంటాడు. ఏకి మనకు తెలుసు m1 L5 t minus 2 బై B అంటే L3. క్యాన్సిల్ అయితే m1 L2 t minus 2 డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఒక్కొక్కసారి ఆప్షన్స్లో డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇవ్వకుండా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ పేరు ఇస్తాడు. ఇది ఎనర్జీకి, ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. అట్లాగే A బై B స్క్వేర్ అడుగుతూ ఉంటాడు. అంటే m1 L5 t minus 2 బై L6 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. m1 L minus 1 t minus 2. m1 L minus 1 t minus 2 ప్రెషర్ కదా, కాబట్టి ప్రెషర్. ఇట్లా అడుగుతాడు. రైట్, నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. నౌ లెట్ us say another problem. Displacement of a particle, displacement of a wave or displacement of particle in a wave. Displacement of a particle in a wave. In a wave is y is equal to a sin omega t minus kx, where a is the amplitude, t is the time, x is the distance. In the dimensions of omega and k are dash. మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ y ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ L1, యాంప్లిట్యూడ్ కూడా మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ L1. అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్. అంటే మిగతా దానికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉండదు.
ఎందుకంటే ట్రిగనోమెట్రికల్ ఫంక్షన్ అది. ఇదొక యాంగిల్, ఇదొక యాంగిల్. ఎంత యాంగిల్ అయినా సరే న్యూమరికల్ వాల్యూ కాబట్టి 1 గానే తీసుకుంటాం మనం. అంటే ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఫ్రమ్ దిస్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t. టీ అంటే టైం కదా, అంటే 1/t1 అంటే t-1 ఈజ్ అ ఒమేగా డాష్ ఫార్ములా. అట్లాగే kx కూడా న్యూమరికల్ వాల్యూనే. kx ఈజ్ 1. ఫ్రమ్ దిస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x. x ఈజ్ అ డిస్టెన్స్ కదా, 1/L1 అంటే k డాష్ ఫార్ములా L-1. ఇట్లాగా మనం డాష్ ఫార్ములా కనుక్కుంటాం ట్రిగనోమెట్రికల్ ఫంక్షన్స్లో. అట్లాగే మరొకటి ఇస్తాడు, పవర్స్ ఇస్తాడు. పవర్స్ ఎంత ఉన్న న్యూమరికల్ వాల్యూ కాబట్టి 1 అవుతుంది. ఎట్లాగంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ n is equal to n0 into e to the power of minus lambda t అని ఇచ్చారు. ఓకే, where n is initial number of particles. n is number of particles రాసుకున్నాం కదా. n0 is initial number of particles. Initial number of particles. T is time. Time. Then dimensions of lambda is dash. మనకు మైనస్ ఉన్నా సరే ఇక్కడ డాష్ ఫార్ములాలే కాబట్టి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటాం. అంటే ల్యాండా యాక్చువల్ మైనస్ ఎందుకు వస్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్ డిక్రీజ్ అవుతాయని చెప్పడానికి. ఇది రేడియో యాక్టివిటీలో ఒక ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనకి పవర్ ఎంత ఉన్నా సరే 1 కదా, అంటే lambda t is 1. ఫ్రమ్ దిస్ lambda is equal to 1/t అంటే lambda డాష్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, t-1 అవుతుంది. సో అట్లాగా పవర్స్ ఎంత ఉన్నా 1 గానే తీసుకుంటాం. పవర్ మొత్తానికి ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూగానే తీసుకుంటాం. రైట్, ఇదొక మెథడ్. నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. Let us say another problem. Velocity of a body at the ground which is falling from a height is v is proportional to g to the power of a h to the power of b. Then a and b are dash. దీనికి థర్డ్ యూజ్ తీసుకుంటాం. థర్డ్ యూజ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. థర్డ్ యూజ్ v is proportional to g to the power of a h to the power of b. v velocity L1t-1 proportional to g అంటే x into gravity L1t-2 whole to the power of a. h అంటే length కాబట్టి L1 to the power of b. అంటే L1t-1 is proportional to L to the power of a. ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్లస్ b t to the power of -2a. రెండు వైపులా కంపేర్ చేద్దాం. L to the power of a plus b is equal to L to the power of 1. From this a plus b is equal to 1. అట్లాగే t to the power of -2a is equal to t to the power of -1. From this -2a is equal to -1. a is equal to 1/2. a is equal to 1/2 వచ్చింది. దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1/2 ఎందుకని a plus b is 1 కాబట్టి 1/2 plus b is equal to 1. b is equal to 1 minus 1/2 అంటే b is equal to ఎంత వస్తుంది, 1/2. అంటే a is 1/2, b is also 1/2. ఇట్లాగా we can find out అంటే ab వాల్యూస్. ఒకసారి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాలు ఈ విధంగా కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. ఎట్లాగంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంగా తీసుకుందాం దాన్ని. వెలాసిటీ of a body depends on its power and force. Power and force. Then the dimensional formula of velocity is dash. ఇది ఇచ్చింది.
అంటే వెలాసిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ పవర్ అండ్ ఫోర్స్. ఏబి అనుకుందాం, ఏవి ఇచ్చినా ఏబీలు అనుకోవడమే. నౌ వెలాసిటీ L1t minus 1 proportional to power m1 L2t minus 3 to the power of a. Force m1 L1t minus 2 whole to the power of b. ఇప్పుడు చూద్దాం, L1t minus 1 proportional to m to the power of a plus b. ఇక్కడ m లేదు, 0. అండ్ L to the power of 2a plus b to the power of minus 3a minus 2b ఇలా వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేస్తే m to the power of a plus b is equal to m to the power of 0. From this a plus b is equal to 0 ఒక ఈక్వేషన్. L to the power of 2a plus b is equal to L to the power of 1. అంటే from this 2a plus b is equal to 1. ఇంకా t to the power of minus 3a minus 2b is equal to t to the power of minus 1. అంటే దీన్ని బట్టి minus 3a minus 2b is equal to minus 1. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏబీలు వచ్చేస్తాయి. ఎట్లాగా చూద్దాం, a plus b 0, రైట్. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, దీన్ని బట్టి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b వస్తుంది. దీని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు కదా. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి 2 ఇంటూ మైనస్ b ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే మైనస్ 2b ప్లస్ b ఏమవుతుంది, మైనస్ b అవుతుంది. సో మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1, b మైనస్ 1 వచ్చింది. a ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ b కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, b వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. మైనస్ 1 అంటే ప్లస్ 1 అవుతుంది. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 1, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. అంటే వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు p టు ది పవర్ ఆఫ్ a 1 అండ్ ఫోర్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ b అంటే మైనస్ 1. అంటే p by f, v is equal to p by f, p is equal to velocity into force. So like this we can find out the dimension formula of various physical quantities. This method. So these are the models, remember, in this units and dimension chapter, very important models. Without seeing the solution, you solve them once again, right. Let us see a shortcut method. Gravitational constant g, Planck's constant h, velocity of light c are fundamentals. The dimensions of length is dash. మనకి gravitational constant g m to the power of minus 1 L3 t minus 2, Planck's constant m1 L3 t minus 1, c velocity of light L1 t minus 1. మనకి లెంగ్త్ కావాలి, దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ gh L3 L2 L5 ఉంది. ఈ L5లో 3 తీసేస్తే మనకి L2 మిగులుతుంది. అట్లాగే అంటే మనం c ఉపయోగించాలి, L3 తీసేసేయాలి కాబట్టి c క్యూబ్ చేసాం. సో gh బై c క్యూబ్ చేస్తే L5లో L3 పోతుంది. సో m మైనస్ 1 L3 అండ్ t మైనస్ 2 gకి, hకి m1 L2 t మైనస్ 1 బై c క్యూబ్ చేస్తాం L3 t మైనస్ 3. అప్పుడు ఏమవుతుంది, m మైనస్ 1 m ప్లస్ 1 L3 lt మైనస్ 2 అండ్ మైనస్ 1 మైనస్ 3 క్యాన్సిల్, L3 క్యాన్సిల్, L2 మిగిలింది. L2 ఇదంటే రూట్ కట్టేసేయచ్చు. L2 ఈజ్ ఈక్వల్ gh బై c క్యూబ్, L ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ gh బై c క్యూబ్, L ఈజ్ ఈక్వల్ g హాఫ్, h హాఫ్, c ది పవర్ మైనస్ 3/2. ఇదే దీని నుంచి మనం టైంని కూడా కనుక్కోవచ్చు. టైం డైమెన్షన్ ఫార్ములా which is c is equal to L by t, t is equal to L by c. అంటే L కి ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, g half h half c minus 3/2 by c1. So g half h half c to the power of minus 3/2 minus 1.
అంటే g to the power half h to the power half -2 -3 -5/2 ఇది టైం డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ GH అండ్ C. ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం అక్కడ GHCలో ఉన్న ఫండమెంటల్స్ని అడ్జస్ట్ చేసి మాస్ లెంగ్త్ టైం 3 కనుక్కోవచ్చు మనం. రైట్, దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్.